안녕하세요. 두 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 네, 우리가 지금 우주에 대해서 공부를 한다 했으니까 우주 여행을 한번 하고 와야 되겠죠. 네. 실제로는 우리가 우주선을 타고 태양계 밖으로 빠져나가지 못했어요. 그런데 여기 이 영상을 보면 우주 여행을 하는 것을 보게 됩니다. 자, 여기 이 동영상은 Powers of 10이라고 하는 동영상인데 굉장히 오래전에 만들어졌어요. IBM에서 만든 영상인데 10의 힘이란 뜻이에요. 10의 힘. 10, 그러니까 우리가 이제 뭐 인공위성에서 찍었는데 해상도가 지금 뭐 2.5m까지 나오거든요. 그러니까 2.5m 위에서 보는 거예요. 그러니까 우리가 땅바닥을 볼 때 카메라가 1층 위에, 1층 옥상 위에서 보는 것처럼 이렇게 그러면 2.5m 해상도예요. 네, 그런 카메라를 지금 인공위성에 부착하고 있답니다. 우리나라 기술로. 자, 그런데 여기는 이제 어떤 사람이 뉴욕에서 이렇게 잔디밭에 누워 있을 거예요, 아저씨가. 그런데 10배씩 10배씩 증가해서 올라가게 됩니다. 자, 그래서 10의 힘이라는 영화니까, 동영상이니까 한번 보시기 바랍니다. The picnic near the lakeside in Chicago is the start of a lazy afternoon, early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now every 10 seconds we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. 10m예요. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field. This square is 1 kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the 5th meters, the distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 자, 10 to the 6th, a 100km면은 1 with 6 zeros, 100만 a million 미터입니다. meters. Soon the Earth will show as a solid 1000km입니다. sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun, followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. 자, 이제 태양계 밖으로 나갑니다. That odd orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Ten to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note 4 southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16th meters, 1 light year, not yet out to the next star. Our last 10 second step took us 10 light years further. The next will be 100. 별에 갑니다.
Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. 그러면 이제 별의 At last 다른 we pass the 별로 갈 bright 수 star 있습니다. Arcturus and 가장 some stars of 가까운 the Dipper. 별이 프록시마라는 별이 있는데요. 여기는 지금 Normal but 백광년입니다. quite unfamiliar stars and clouds of gas surround 자, us as we 백광년이면 이제 traverse the Milky 별들이 Way 작게 galaxy. 보입니다. 청광년. Giant steps 자, carry us into the outskirts of the 은하는 galaxy. 우리 은하는 And as we pull away, 신만광년이에요. we begin to see the great flat 자, 이제 spiral 만광년이 facing us. 됐고요. The time and 우리 path 은하의 we chose to 크기가 leave Chicago 10만 has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. 자, 이제 The two little satellite 은하를 galaxies of our own are the 벗어났습니다. clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, a million light years. 100만 광년, 10의 Groups of galaxies 22장. bring a new level of structure 우리가 to the scene. 138만 Glowing points are no 100만 longer 광년이 single 그렇구나. stars, 1억 광년이 but whole 되려면 galaxies of stars seen as one. We pass the big 1000만 Virgo 광년. cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. 자, 이제 이게 As we 1억 approach the limit of our 광년, vision, 1억 광년. we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. 10의 24승메타까지 올라갔다가 The trip back to the 다시 이제 picnic on the 지구로 lakefront will be a sped-up 귀환하겠습니다. version, reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we'll appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity, a rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of the sleeping man at the picnic. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. 자, 이제 작은 세계로 들어가겠습니다. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 작은 세계로 seconds. 들어갑니다. Each step much smaller than the one before. 10의 At 마이너스 10 to the minus 2, 1선에서 10의 마이너스 1 100th 1선, of a meter, 1 centimeter, we approach the millimeter surface of the hand. 1cm군요. In a few seconds, we'll be entering the skin, 자, 여기가 crossing layer 1mm입니다. after layer from the outermost dead cells into a 10의 tiny 마이너스 blood 3 vessel 선. within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus 자, 이제 appears. 여기가 세포의 사이즈가 나옵니다. 10의 마이너스 The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils 10의 of 마이너스 DNA. 10m. 자, 그다음에 여기가 As we close DNA의 in, we 사이즈가 come to the double 나옵니다. helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases DNA는 spell out 염기로 돼 twice, 있죠. 염기 in an 배열로. alphabet of 4 letters, the words of 좀 the 있으면 powerful 분자 genetic 사이즈가 message. 나옵니다. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. DNA의 염기 배열이 나오고요. We focus on one commonplace group of 3 hydrogen atoms 10의 bonded 마이너스 by electrical 80면 forces to a 분자 carbon 상태가 atom. 이제 분자, 4 염기 배열. electrons make up the outer shell of the carbon itself. 10의 마이너스 They appear in 9승, 10의 quantum 마이너스 motion as 10승 a 정도 swarm 되면 of shimmering 원자 points. 사이즈입니다. At 10 to the minus 10 원자의 meters, 크기. 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. 여기가 원자의 Now we come upon the 크기입니다. 2 inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a 10의 vast inner 마이너스 space. 15승메타가 되어야 핵의 사이즈가 됩니다. 핵. At last, the carbon nucleus. 자, 여기 So 계속 빈 massive and so 공간이에요. small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 원자에 있는 neutrons. 전자에서부터 핵까지 가려면은 빈 We are in 공간이 the 계속 domain of 커요. universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. 자, As a 이제 single 원자 핵 proton 사이즈가 fills our 나오고요. scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense 원자 핵보다 더 interaction? 작은 사이즈가 보였더라. Our journey has 쿼크. taken us through 40 powers of 10.
If now the field is 1 unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. 자, 지난 시간에 두 과학자의 논쟁이 있었죠. 두 과학자. 자, 이 두 과학자의 논쟁에서 두 과학자는 호일이라는 과학자하고 또 누구였더라? 가모프라는 두 과학자가 있었어요. 자, 호일은 정상우주론, 그 유명한 아인슈타인도 정상우주론, 우주가 팽창하지 않고 정상적인 현 상태를 그대로 유지한다는 생각이에요. 자, 가모프는 팽창우주론, 우주가 가만히 있지 않고 변한다. 팽창우주론, 이걸 주장했던 거예요. 자, 그래서 여기 보면 두 과학자의 논쟁에서 쟁점은 뭐냐 하면 우주가 팽창하느냐, 정상적인 상태로 현재의 상태를 계속 유지하느냐 이거예요. 자, 이럴 때 가모프는 우주가 팽창한다고 했고요. 호일은 우주가 팽창하지 않고 현 상태를 유지한다라고 주장을 했는데, 이 호일이 팽창 우주론 학자들을 뭐라고 했어요? 비아냥을 했어요. 야, 요즘에 얼간이들이 몇 명 모여서 우주가 와장창하고 한 점에서 만들어졌다는데 뭐 이런 식으로 비아냥을 했던 게 그보다 더 멋진 말이 없어요. 우주론을 더 멋있게 표현할 수 있는 말이 없다 이거죠. 자, 그러면은 이제 증거가 있을 거 아니에요. 어제 우주가 팽창한다는 우주 배경 복사에 대해서 말했는데, 우주 배경 복사란 우주에서 빛이 오는데 지금 현재 눈으로 볼 수 있는 빛이 아니에요. 우주가 탄생을 한 순간은 아주 좁은 공간이었는데 그때는 빛이었어요. 아주 우리 눈으로 보면 안 되는 엄청나게 밝은 빛이 있었겠죠. 그러나 그 빛이 돌아다니지 못하고 그때 초기의 우주는 수프 상태였다. 기체 상태가 아니라 액체 상태처럼 말랑말랑한 수프 상태였는데 거기서 빛이 수프 사이를 돌아다니고만 있었지 수프에 잡혀가지고 있었어요. 그래서 못 돌아다니고 있다가 아까 보셨겠지만 원자라고 하는 것은 전자가 밖에서 돌고 있고 원자 핵으로 들어가면은 10의 마이너스 15승미터고 원자는 10의 마이너스 10승미터예요. 자, 선생님이 여러분들이 그 마이너스 15승, 마이너스 10승 이게 잘 모르니까 이렇게 한번 생각하죠. 수소 원자를 예를 들면 수소 원자의 크기가 5.3 곱하기 10의 마이너스 10승미터예요. 그러면은 이것을 현재의 세계로 우리들이 눈으로 보이는 세계로 확장을 할게요. 자, 원자 핵의 크기를 계란만 하다고 가정합시다. 계란의 크기로 원자 핵의 크기를 우리가 좀 확장시켰어요. 굉장히 크게 엄청나게 많이 확장시킨 거예요. 자, 그래가지고 그 계란을 핵이라고 생각을 하세요. 원자 핵. 이것을 지구 중심의 한 중심, 지구 핵이라고 그러죠. 지구 중심에다가 넣어놨어요. 그러면은 수소 원자 같은 경우 가장 가까이 돌고 있는 전자가 지구 표면에서 돌고 있어야 돼요. 지구 표면에서. 그러면 지구 표면에서부터 지구 중심까지 약 5,300km, 실제로는 6,400km인데 수소 원자 같은 경우는 5,300km 떨어져 있는 거예요. 그러니까 그 빈 공간이 있어요, 없어요? 있잖아요. 지구 중심부터 지구 표면까지는 빈 공간이에요. 원자를 지금 지구 사이즈로 키워본 거예요. 자, 그랬더니 그 빛을 이제 그 빈 공간이 생겼으니까 원자 핵과 전자 사이에 이게 빈 공간에 빛이 돌아다닐 수 있었다라는 거예요. 선생님 얘기는. 자, 그래서 우주 배경 복사가 발견된 후, 자, 그래서 이제 그 빛들이 우주에 돌아다닐 수 있었는데 그때 당시 우리 인간이 있었으면 그 빛을 보았을 거야. 그런데 그때는 우리가 138억 년 전에는 우리 인간이 태어나려면 아직 한참 남았어. 우리 인간은 138억 년 후에 지금 태어나서 지금 이걸 공부하고 있잖아. 연구하고 있잖아. 자, 그래서
그때 이제 배경 복사가 반짝거나 굉장히 밝은 빛이 있었을 텐데 38만 년 후에 원자가 만들어지면서 그 빈 공간 사이를 빛이 이동할 수 있었다. 자, 그런데 계속 우주가 지금 커지고 있잖아. 그러면 그 밝은 빛들이 이제 어떻게 되냐면 우리 눈에 보이지 않는 빛으로 가시광선인데 적외선 영역으로 적외선이 더 파장이 길어지면 전자기파라고 그래요. 전자기파. 그래서 전자기파 형태로 지금 굉장히 짧아졌어요. 그때는 10의 40승 정도 되는 켈빈 온도. 자, 절대 온도가 약 10의 40승 정도 되는 엄청나게 온도가 높았는데 지금 현재는 영하 마이너스 271도 정도 돼요. 마이너스 271도씨. 예. 그러면은 절대 온도로면은 2.73도 켈빈. 이렇게 낮은 온도의 빛이 돌아다니고 있다. 그것이 TV를 켜면 안테나 선을 뽑은 상태에서 TV를 켜면 거기에 약 3분의 1 정도가 우주 배경 복사에서 오는 전파다라는 거예요. 자, 그럼 우주 배경 복사가 발견된 후 두 과학자의 논쟁은 어떻게 끝이 났을까라는 거예요. 자, 우주 배경 복사의 발견은 빅뱅 우주론을 지지하는 강력한 증거이므로 우주가 팽창한다고 주장했던 가모프의 승리로 끝이 났어요. 자, 가모프가 그때까지는 아인슈타인이 만들었던 일반 상대성 이론의 장방정식을 푸는 결과만 가지고 야, 이게 우주가 팽창하고 있다는 증거야. 그러면은 여러분들이 과학자라면 어떻게 하겠어요? 야, 그 방정식을 만든 아인슈타인은 팽창 안 한다던데. 예. 그랬으므로 그 증거가 나와야죠. 그래서 이제 우주 배경 복사를 발견한 두 사람이 있는데요. 펜지어스라고 윌슨이라는 사람인데 이 두 사람이 그 공로로 노벨상을 받았어요. 노벨상을. 자, 그 다음 우주 배경 복사의 발견이 빅뱅 우주론의 확립 과정에 미친 영향이 뭘까요? 자, 우주 배경 복사의 발견은 호일 등이 주장한 정상 우주론의 도전을 물리치고 빅뱅 우주론이 확실한 우위에 올라서게 하는 결정적인 증거가 되었다라는 겁니다. 네. 자, 그래서 우리 과학은 특히 물리학은 증거가 있어야 돼요. 증거 없이 믿을 수는 없어요. 또 그것을 뒷받침하는 수식이 있어야 돼요. 수학 방정식이 있어야 돼요. 자, 그 다음에 봅시다. 이제 어제 선생님이 수소와 헬륨이 개수비로는 몇 개냐 하면은 7대 1로 나타난다 그랬어요. 7대 1. 자, 그런데 이제 우리 우주에 개수를 셀 수는 없잖아요. 그래서 이제 그 개수에 해당하는 만큼 질량비를 우리가 보겠습니다. 질량비. 자, 질량비. 그러면 빅뱅 우주론에서 추정하는 수소와 헬륨의 질량비. 그러면은 현재 우주에 존재하는 수소와 헬륨의 질량비를 계산할 수 있으면 또 우주가 팽창한다는 우주 초기에 이렇게 원소들이 만들어졌고 쿼크가 만들어지고 원자 핵이 만들어지고 그 다음 뭐가 만들어졌다. 원자 핵이 만들어지고 이런 것이 증명이 되잖아요. 자, 그러면은 여기 보면 헬륨이 생성되기 전에는 뭐냐 7대 1이다 그랬죠. 어제 뭐가 양성자 개수와 중성자 개수가 7대 1. 그러면 곱하기 2를 하면은 양성자가 몇 개? 14개가 만들어지겠네. 14개가. 중성자는 몇 개가 만들어져? 2개가. 그러면은 헬륨의 원자 핵은 양성자 2개와 중성자 2개가 결합해서 헬륨의 원자 핵 1개를 만들어낼 수가 있어. 근데 양성자와 중성자는 질량이 거의 비슷해. 거의 비슷해. 전하량만 틀려. 이건 전하가 플러스 1이고 이건 전하가 0이라는 것 뿐이고 질량은 똑같아. 질량은 거의 비슷해요. 똑같진 않고 거의 비슷해요. 자, 그런데 그렇다면은 한번 봅시다. 여기는 양성자 2개하고 여기는 중성자 2개가 결합을 해야 헬륨의 원자 핵을 하나를 만들 수가 있어요. 헬륨의 원자 핵을 하나를 만들 수가 있어요. 그러면 여기 양성자라고 하는 것은 뭐냐면 수소의 원자 핵이에요. 자, 수소의 원자 핵은 양성자 하나에 전자 하나가 돌고 있으면 돼요. 이게 수소거든요. 수소 원자거든요. 수소 원자.
자, 그래서 양성자를 포지트론을 그래서 P로 씁니다. 자, 그래서 P가 이렇게 안쪽에 있고, 그 다음에 여기에 전자가 이렇게 있다. 이렇게 표현을 해요. 전자는 마이너스 전기예요. 마이너스. 마이너스 전기. 자, 그러면은 여기는 원자 핵에 있는 개수가 몇 개인가 봐봐. 자, 질량이 다 똑같으니까 질량은 4가 되겠죠. 자, 4, 4개니까. 그러면 여기에 두 개를 헬륨 핵을 만드느라고 두 개가 갔으니까 여기 나머지는 몇 개냐? 14개 중에서 12개가 되겠죠. 12개. 그러면은 개수비로 보면은 12대 4가 되는 거야. 12대 4. 12대 4. 그러면 질량이 12고 여기는 질량이 4가 되겠죠. 그러면은 원자 질량으로 보면 자, 원자 질량으로 보면 12대 4니까 몇 대 몇이 돼요? 3대 1이 되더라라는 거야. 3대 1. 자, 그래서 3대 1이 된다라고 하는 거. 그 다음에 이제 오늘 이 시간에 배울 건데, 지금. 그래서, 빅뱅 우주론의 결정적인 증거가 두 가지가 있어요. 첫 번째는 우주 배경 복사. 두 번째는 수소와 헬륨의 질량비가 3대 1이다라는 거예요. 수소와 헬륨의 질량비는 3대 1이다. 3대 1. 이거 시험 문제 엄청나게 잘 나와. 빅뱅 우주론의 증거 두 가지예요. 그래서 이걸 관측을 해봤더니 실제로 맞아요. 3대 1이에요. 실험을 해서 관측을 해봤더니 그러면은 와 수소하고 헬륨이 어떻게 3대 1인 줄 알아요? 그 증거는 뭐예요? 무엇으로 알 수 있을까요? 네, 스펙트럼으로 알 수 있어요. 자, 그래서 스펙트럼이라고 하는 것이 뭐냐 하면은 스펙트럼이라고 하는 것이 여러분들 그 삼각 프리즘 보셨나요? 삼각 프리즘 이렇게 돼서 이렇게 막대가 이렇게 있어요. 막대가 이렇게 삼각형으로 생긴 막대, 삼각 프리즘이라고 그러는데 빛을 이렇게 삼각 프리즘을 통과시키면은 이 삼각 프리즘이 여기는 뭐예요? 굵고 여기는 꼭지점이 있는 곳으로 갔으면 얇죠. 자, 이렇게 될 때에 빛이 이렇게 나누어져요. 빛이 나누어진다. 빛이 나누어진다. 이것을 빛이 나누어진다. 분산. 흩어질 산자, 나누어질 분자 해서 빛이 분산한다. 그래. 분산. 빛이 나누어지고 흩어진다. 분산. 그래서 이렇게 이제 삼각형이 이렇게 있으면 빛을 이렇게 쏘이면 이렇게 막 나뉘는데 여기가 빨강색, 여기가 보라색 그래요. 그래서 빨주, 노초, 파남보 이거 있죠. 무지개 색깔, 7색깔. 파남보. 이 무지개 색깔이 연속적으로 나타나요. 여기 보세요. 빨주, 노초, 파남보 연속 스펙트럼이라고 그래요. 자, 그러면은 왜 이렇게 빨주, 노초, 파남보로 나뉘느냐 하면은 파장이 달라서 그래요. 파장이 달리면은 굴절률이 달라요. 여기 꺾이는 정도를 굴절률이라고 해요. 그래서 빨간색이 제일 굴절률이 작고 보라색이 굴절률이 커서 많이 꺾여요. 보라색은 많이 꺾이고 빨간색은 약간 꺾이고 그래서 빨주노초 파남보가 굴절률이 다른데 파장에 따라서 굴절률이 달라요. 그래서 여기에 두께가 두꺼운 쪽으로 보라색이 꺾이고 빨간색은 얇은 쪽으로 꺾여요. 자, 이걸 스펙트럼이라고 해요. 그러면 우리가 여러분들이 일반적으로 무지개를 보았잖아요. 비온 뒤에 무지개를 보면은 이게 연속 스펙트럼이었어요. 연속 스펙트럼. 스펙트럼이 종류가 3가지가 있어요. 자, 그래서 이제 그 스펙트럼을 연구를 합니다. 별빛에서 오는 스펙트럼을 연구를 합니다. 그래서 질량비가 3대 1인지를 아는 거예요. 자, 그러면 별빛의 스펙트럼을 이용하면은 별을 구성하는 원소를 알아낼 수 있어요. 자, 그래서 흡수선의 세기에 따라서 원소의 질량비도 알 수 있어요. 그래서 우리가 수소하고 헬륨의 질량비가 3대 1이구나 하는 것을 어떻게 알 수 있다? 흡수선의 세기에 따라서. 자, 그러면은 흡수선의 세기라니 이게 무슨 말일까? 자, 여기 보시면 아까 연속 스펙트럼은 아무런 선이 없이 빨주노초 파남보가 쫙 나타나야 돼. 근데 수소 원자가 온도가 높을 때는 이런 빛을 내보내요. 자, 여기 있는 요게 방출 스펙트럼이에요. 온도가 높을 때는 이런 빛을 내보내요. 방출 스펙트럼.
자, 탄소, 여러분들 연필심 있죠? 그게 탄소죠. 그걸 높은 열로 가열해가지고 분광기로 보면 우리 눈으로 볼 때는 벌겋게 달아가지고 있는 것처럼 수채 불 붙은 거, 고기 구워 먹을 때 수치를 보세요. 벌겋죠. 그런 색인데 그걸 분광기로 보면은 이렇게 여러 가지 색으로 나타나요. 이렇게 여러 가지 색으로. 이건 탄소만이 나타낼 수 있는 색이에요. 이렇게 여러 가지 색으로 이렇게. 온도가 높을 때는 방출 스펙트럼이라고 해요. 이렇게 나와요. 그런데 이 똑같은 물질이 온도가 낮으면 어떻게 되느냐면은 자기가 온도가 높을 때 뱉어냈던 이런 방출 스펙트럼, 이 뱉어냈던 스펙트럼을 흡수하는 거예요. 그래서 흡수 스펙트럼이라고 하는 것은 뭐냐면은 자, 별빛을 모아가지고 별에서 오는 자, 화성이 있어요. 화성에서 오는 별빛을 모았어요. 망원경으로 모으겠죠. 망원경으로 보면 모아지는 거예요, 자동으로. 그래가지고 그걸 스펙트럼, 아까 프리즘에다가 프리즘 2개에다가 연속해서 집어넣어요. 그걸 분광기라고 해요, 분광기. 집어넣어서 쫙 보니까 이 탄소가 온도가 높을 때 뱉어냈던 이 스펙트럼이 쫙 흡수돼가지고 없어요. 그러면은, 금성은 탄소가 있는데 온도가 낮은가 봐. 이렇게 알 수 있어요. 온도가 높을 때는 이 빛을 뱉어내지만, 방출하지만, 온도가 낮은 녀석은 이걸 흡수를 해요. 그 다음에 또, 막 이런 스펙트럼이 또 없는 게 있어. 흡수 스펙트럼이 나타나. 보니까 산소 있죠, 산소. 산소가 흡수되어 있어. 산소에서 뱉어내는 스펙트럼이 흡수되어 있어. 그러면, 여기에 이산화탄소가 있구나. 그래서 금성의 대기는 온도가 낮은 이산화탄소로 되어 있구나 하는 걸 알 수 있는 거예요. 이 흡수 스펙트럼을 보고 알 수 있는 거예요. 자, 그러면은 지금 우리는 수소와 헬륨의 질량비가 3대1이 맞느냐? 어떻게 하느냐? 자, 우리 우주에 있는 스펙트럼, 우주에서 오는 그 스펙트럼을 흡수 스펙트럼을 연구하면 3대1인지 아닌지. 자, 흡수선의 3개에 따라서. 흡수선이 이게 산무이고 이게 헬륨이 1이 되겠죠. 탄소가 아니라 헬륨 1이 되겠죠. 자, 이렇게 해서 그 별의 어떤 원소로 구성되어 있는가를 우리가 연구할 수가 있다라는 겁니다. 별빛을 연구하면 자, 그래서 스펙트럼을 관찰하여 어떻게 우주에 존재하는 원소를 알아낼 수 있을까라는 게 여러분들 탐구 문제에 나와 있어요. 자, 분광기라고 하는 것은 프리즘을 연속 2개를 연결해 놓은 걸 분광기라고 해요. 빛을 모으고 그 다음에 빛을 모으고 프리즘에 통과시키고. 그래서 간이 분광기로 수소기체가 들어있는 방전관에서 방출되는 빛을 관찰합니다. 자, 방전관은 형광등이에요, 형광등. 형광등 안에다가 수소기체를 넣고 높은 전압을 걸어주면 수소기체가 가열돼 가지고 온도가 높으니까 방출 스펙트럼이 나온다. 그 빛이 우리 눈에 보이겠죠. 근데 우리 눈은 정확하지 못하니까 스펙트럼이 아니고 그냥 빨간 빛, 푸르스름한 빛 이렇게 보입니다. 그런데 분광기를 통해서 이렇게 간이 분광기를 통해서 보면은 수소의 스펙트럼을 볼 수가 있다라는 거예요. 자, 그래서 여기 보면은 수소는 이런 스펙트럼이 나타나고 헬륨은 이런 스펙트럼이 나타나는데 우주에서 흡수 스펙트럼, 이건 지금 방출 스펙트럼인데 흡수되는 비율이 3대 1이더라 이게. 요게 3, 이게 1. 시험 문제 잘 나온다는 거야. 왜? 빅뱅 우주의 증거비니까 증거. 자, 나트륨 노란색, 칼슘 이렇게 여러 가지 색깔이 나오고. 태양을 보니까 태양에 이렇게 흡수 스펙트럼이 이렇게 많이 있네요. 뭐예요? 태양에 여러 가지 원소들이 있다라는 거야. 태양에 여러 가지 원소들이 있다. 자, 그래서 미지의 별이란 우리가 아직 알지 못하는 별에서 스펙트럼을 확인을 하면은 거기에 어떤 원소들이 있는지 여기에 알 수가 있다라는 거예요. 자, 그러면은 태양의 스펙트럼에 대해서 공부하도록 합시다. 미국 캘리포니아주에 있는 스탠포드 태양연구센터. 태양의 움직임을 측정하고 스펙트럼을 통해 태양의 구성 성분을 연구하는 곳입니다.
and send the light down here. It comes down in two paths. Each element has its own fingerprint, its own spectrum. So if you have something like a star that has all the elements, then it will have all of the spectra put together. But you can separate them with a spectrograph with enough dispersion, enough separation, so that you can get all the lines apart from each other. 태양은 무엇으로 이루어져 있을까요? 우선 태양빛을 스펙트럼으로 분석합니다. 태양과 같이 열이 나는 물체는 스펙트럼 분석을 통해 구성 원소가 무엇으로 만들어졌는지 알 수 있습니다. 스펙트럼 분석을 통해 본 태양은 대부분 수소로 채워져 있고 헬륨이 20%, 나머지 원소들이 5% 정도를 차지합니다. 또 태양은 자연계에 존재하는 90여 가지의 원소를 모두 가지고 있습니다. 자, 그래서 태양과 미지의 별에 모두 존재하는 원소는 무엇인지 확인할 수 있는가? 이러한 결과는 어떻게 나타날까? 토의해보자 그랬네요. 자, 수소인데 태양과 미지의 별의 구성 원소에 모두 수소가 포함되어 있더라라는 거야. 스펙트럼을 보니까. 자, 결론. 스펙트럼을 이용하면 우주의 원소 분포를 알아내는 원리. 어떻게 알아낸다고 그랬어요? 스펙트럼을 분석을 해보면, 자, 우주로부터 오는 별빛의 스펙트럼을 분석하면 여러 종류의 흡수선이 나타난다. 자, 이는 별을 둘러싸고 있는 대기 때문인데 대기의 구성 성분에 따라서 흡수선의 위치와 세기가 달라진다. 따라서 별빛의 스펙트럼에 나타난 흡수선을 분석하면 우주에 존재하는 원소들의 분포를 알아낼 수 있다. 자, 이렇게 원소 분포를 알아냈더니 수소와 헬륨의 질량 비가 3대 1. 양성자와 중성자의 개수 비는 7대 1. 중성자 2개와 양성자 2개가 만나야 헬륨 원자핵이 만들어져. 그래서 7 곱하기 2, 중성자 곱하기 2 해서 14대 2를 가지고 만들었더니 12대 4가 돼. 자, 양성자가 12개가 남고 14개 중에서 2개를 헬륨 원자핵을 만드는데 중성자 2개와 양성자 2개가 같어. 그건 질량이 4. 나머지 양성자 개수 12개. 12대 4. 3대 1. 질량비는 3대 1. 개수비는 몇 대 몇? 양성자 대 중성자는 7대 1. 자, 그래서 태양의 스펙트럼을 이제 금방 화면을 통해서 보았는데 태양의 흡수선을 분석하면 태양의 대기가 수소, 헬륨, 나트륨 등 약 92가지 원소가 있는데 그건 굉장히 작은 양이고 우리 지구에는 무거운 원소들이 많이 있어요. 자, 우리 지구에는 이제 다음 시간에 여러분들 주기율표 공부할 텐데 1번부터 92번까지 주기율표에 있는 게 우리 지구상에 있고요. 93번이 네프늄인가 되는데 93번부터는 인공원소예요. 그래서 우리 자연에 존재하지 않고 실험실에서 실험할 때 잠깐 나타났다가 사라지는 놈들이에요. 자, 그래서 여기 있는 태양의 스펙트럼을 분석을 해보면 알 수 있다. 자, 그러면 지금부터 오늘 배운 내용을 노트 필기하도록 하겠습니다. 자, 이쪽 노트 필기 하겠습니다. 오늘 배운 거 빅뱅 우주론의 증거와 스펙트럼. 자, 빅뱅 우주론의 증거가 뭐였더라? 수소 원자와 헬륨 원자의 질량 비가 3대 1. 자, 이거 이론적으로 예측을 했어요. 이론적으로. 자, 장방정식 풀어서 일반 상대성 이론 풀어서 그 이제 우주 초기가 어떻게 됐을 것이다. 이것은 이제 하이젠버그라고 하는 물리학자의 불확정성 원리로 풀어내는 거예요. 불확정성 원리. 하나만 가지고 모든 걸 풀어내는 게 아니라. 자, 그래서 이론적으로 예측됐던 값이 3대 1이었는데 관측을 해봤어요. 별빛을 관측을 해봤더니 우주에 오는 별빛들을 다 관측했더니 3대 1이 맞아요.
자, 그러면은 빅뱅 우주론의 증거가 맞습니다. 이론값과 관측된 값이 같아. 믿을 수 있어. 확실해. 빅뱅이 된 거야. 자, 그 다음에 두 번째, 우주 배경 복사. 우주 배경 복사는 지금 지지직하면서 TV 화면에도 볼 수 있다 그랬어요. 자, 그게 138억 년 전에 나왔던 빛인데 지금도 나타나고 있다. 와, 우리가 형광등을 전기를 주면 켜고 있다가 스위치를 꺼버리면 형광등 불빛이 사라지는데, 이 형광등 불빛은 사라지는데 어떻게 해서 지금 우주가 탄생했던 138억 년 전의 빛은 지금 살아있다는 거지? 이렇게 의문을 가질 수 있겠죠. 아주 똑똑한 학생들은. 그런 생각을 안 한 학생들도 있겠지만, 그런데 생각보다는 똑똑한 학생들이 많아서 그런 질문을 받아요, 가끔. 자, 그러면 빛의 속도가 1초에 30만 킬로미터를 가버려요. 그래서 이 빛이, 전기불이 꺼지는 순간 아까 켜졌던 그 빛들은 계속 우주를 향해서 날아가고 있어요. 내가 후레쉬불을 비췄잖아요. 내 눈에 안 보일 뿐이지 계속 날아가고 있어요. 한 번 발생한 빛은 사라지지 않아요. 계속 날아가고요. 어떤 물체에 부딪혀면은 그 물체가 일부 흡수해요. 흡수했다가 다시 흡수한 만큼 전자들의 운동이 활발해진 다음에 다시 반사해줘요. 반사. 또는 온도가 높아지거나. 그래서 빛이 한 번 발생하면 사라지지 않아요. 어떤 물질에 흡수되거나 또는 온도가 올라가는데 에너지를 주거나, 그 다음 그렇지 않으면 계속 사라지지 않는다, 흩어지지 않는다라는 거예요. 그래서 내가 이렇게 스위치를 끄면 내 눈에 안 보일 뿐이지 우주 어디인가 돌아다니고 있고 어떤 물질이 흡수돼 갖고 있어요. 온도를 올리는 데 필요하고. 여러분들 지금 아침이 되면 해가 뜨니까 굉장히 온도가 올라가죠. 네, 빛이 온도를 올리는 거예요. 자, 그 다음, 그래서 우주 배경 복사는 그때 빛이 번쩍하고 수프 사이를 돌아다니다가 이제 원자가 만들어지면서 막 원자와 원자 핵 사이를 돌아다닐 수 있었어요. 자, 그 살아있는 그 빛들이 우주가 팽창하면서 우리 눈에 보이는 빛보다 파장이 더 길어진 거예요. 파장이 더 길어져서 이제는 전자기파, 전파 정도로, TV 전파 정도로 낮아진 거예요. 온도도 낮아졌어요. 그런데 그게 우주에 꽉 차 있다는 거예요. 지금도 막 수프 사이를 돌아다니는 것처럼 지금도 계속 돌아다니고 있기 때문에 관측이 되는 거예요. 자, 그러면은 이제 금방 끈 불빛을 잡기 위해서는 빛의 속도로 달려가서 그 녀석을 잡을 수 있어요. 그 녀석을 볼 수 있어요. 아까 내가 불 켜고 있었던 그 불빛이 지금 여기 가고 있구나 하는 걸 확인할 수 있어요. 자, 그런데 우리가 지금 빛의 속도로 가지 못하기 때문에 그 녀석이 없는 것처럼 보여요. 우주 어디론가를 지금 가버리고 없기 때문에, 아주 빠른 속도로 가버렸기 때문에 못 보는 거고요. 자, 그러면 스펙트럼과 우주의 구성 물질은 어떤 관련이 있는지 봅시다. 스펙트럼은 분광기라고 하는 분광기, 빛을 나누는 기계예요. 장치. 나눌 분자, 빛광자. 빛을 나눈다? 어떻게 나눠요? 삼각 프리즘으로 나뉜다. 프리즘, 삼각 프리즘을 통과한 빛이 파장 순서대로 펼쳐져서 나열된 색의 띠가 되겠어요. 자, 연속 스펙트럼은 파장에 따른 색의 띠가 연속적으로 끊어지지 않아요. 빨주노초 파남보 사이에 무슨 끊어지는 곳 있어요? 경계선이 있어요? 없죠. 끊어지지 않는다. 그래서 백열등에서 나오는 거, 태양. 자, 백열등과 태양이에요. 자, 백열등뿐만이 아니라 태양도 연속 스펙트럼이에요. 자, 그 다음에 흡수 스펙트럼이란 이 연속 스펙트럼에 이렇게 검정색 선으로 나타나는 거예요. 검정색 선으로. 이걸 흡수되었다 그래서 흡수되니까 검정색으로 나타나는 거예요. 자, 흡수되는 띠인데 그 흡수된 위치는 원소의 종류에 따라서 변해요. 그래서 이제 별빛을서 오는 스펙트럼을 분석을 해서 흡수 스펙트럼을 조사를 해보면 그 별은 어떤 원소로 구성되어 있다라고 하는 걸 알 수 있어요. 자, 외부 은하에서 오는 별빛을, 은하에서 오는 그 빛을 스펙트럼을 분석했더니 이렇게 띠가 나타났어요. 흡수 스펙트럼이. 그러면 이 은하에는 어떤 물질로 구성되어 있다. 그런데 이제 반대로 방출 스펙트럼, 우리가 여기 형광등 안에다가 수소를 넣거나 헬륨을 넣거나 해서 높은 전압을 걸어주면 이 녀석들이 막 뜨거워가지고
뭐예요? 스펙트럼, 빛이 나와요. 이때는 방출 스펙트럼이라고 그러는데, 방출 스펙트럼이란 어떤 거냐? 밝은 색의 스펙트럼이에요. 그런데 그 위치는 원소의 종류에 따라서 변해요. 그래서 우리가 방전관이라고 그러죠. 형광등처럼 거기 진공관 안에다가 일부 조금 넣어놓고 전압을 높여주면 이 녀석들이 막 온도가 높아져서 방출 스펙트럼이 나와요. 자, 그 다음에 별빛의 스펙트럼을 분석하면은 이제 금방 어떻게 된다? 흡수 스펙트럼으로만 나타나고요. 관측한 별의 구성 원소를 알아내는 방법이에요. 어떻게? 별빛의 스펙트럼 흡수선의 위치를 비교하는 거예요. 그래가지고 실험실에서 원소의 스펙트럼, 방출선의 스펙트럼과 그 위치만을 비교하면 이 물질은 탄소가 많이 있네. 이 별은 수소가 많이 있네. 이 별은 탄소로 구성됐네. 그래서 몇 년 전인가 어디 몇 광년 떨어진 곳에, 몇만 광년 떨어진 곳에 다이아몬드로만 돼 있는 별이 있다. 이런 거 나왔죠. 그림의 떡이에요. 거기까지 갈 수가 없으니까. 자, 그 다음 우주의 구성 물질, 지금까지 공부한 거. 자, 수소와 헬륨의 질량비가 몇 대 몇? 3대 1이다. 그래서 빅뱅의 증거가 된다. 빅뱅 우주의 증거. 그래서 빅뱅 우주론의 예측값과 일치하더라. 예측값과 관측값이 일치하면 어떻게 돼요? 받아들여야죠. 그래서 빅뱅 우주가 틀린 말이 아니구나 하는 것을 알 수가 있겠습니다. 자, 여기까지 해서 오늘 두 번째 강의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.